These all toppers will be soon seen in IITs. Thank you so much. चला तर जाऊया पुढच्या टप्प्यावर. MHCET महाराष्ट्र सरकारद्वारे आयोजित केलेली मेडिकल एंट्रन्स एक्झाम, ज्यात आपले विद्यार्थ्यांनी अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. So, without wasting any time, let's call them up on the dais. Nikita Dhive securing 166 marks and she will be joining Government Dental College, Mumbai. The next one, Apurva Gawai secured 156 marks and is in GMC Mirar. Sorry, it's 160. Rishabh Karise securing 162 marks and he will be in GMC Akola. Those who were there in last time expressions, you remember the last song ended by a fabulous song. So a big round of applause for him. Ankita Wankhede securing 165 marks in GMC Mumbai. Sorry, there's a change. It's IGMC Nagpur. Ronak Panwar secured 169 marks and is in GMC Akola. A big round of applause. Rashmi Patil scoring 171 marks will be joining GMC Nagpur. Madhura Atre secured 175 marks and will be in GMC Akola. Vaishali Wankhede securing 176 marks will be joining GMC Akola. Akash Rao secured 176 marks and will be in GMC Akola. Saurabh Tade securing 176 marks will be in Indira Gandhi Medical College, Nagpur. Aditi Mali securing 179 marks will be in GMC Nagpur. Nayan Kabra, who scored 177 marks, will be in VNMC Yavatmal. Kartiki Patrikar securing 177 marks will be in GMC Akola. Mohinini Kupre securing 177 marks and will be in IGMC Nagpur. Lisha Chaudhary securing 177 marks will be in IGMC Nagpur. Rashti Khandelwal securing 177 marks and will be in GMC Akola. Komal Tade scoring 178 marks will be in GMC Akola. Kshitija Palade securing 178 marks will be in IGMC Nagpur. Aditya Koparkar securing 179 marks will be in GMC Akola. Kshitija Palhade securing 178 marks will be in IGMC Nagpur.
Anil Gorekar securing 182 marks will be in GMC Nagpur. Suprita Khedekar securing 181 marks will be in GMC Nagpur. Pratik Bangadia securing 180 marks will be in IGMC Nagpur. Diksha Bajaj securing 182 marks will be in GMC Nagpur. Madhurika Kalpande securing 184 marks will be in BJMC Pune. Ashwini Gupta securing 185 marks will be in GMC Nagpur. Vallavi Kothari securing 187 marks will be in BJMC Pune. Amruta Kataria securing 188 marks will be in GMC Mumbai. Rishikesh Dahade securing 189 marks will be in GSMC Mumbai. Manish Rathod securing 189 marks will be in NIL Mumbai. Let's give him a big round. Pranay Khelkar securing 189 marks will be in GMC Mumbai. Come on, securing 189 marks is not a joke. Let's give him a big round. Moving on. MGIMS. Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences. First, they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight with you. And then you win. Do you know who gave this fantastic lines? Of course, it's Mahatma Gandhi. Seriously, man, what a man. A prestigious institute following this one and many such principles of Mahatma Gandhi is none other than MGIS. And to add to our achievement, out of 32 seats in Maharashtra, 16 seats, mind well, 16 seats are backed by our students. And backed by our achievers. Nayan Kabra, 168. MGIS includes two papers including a Gandhian thought paper and a PMT paper. Kshitija Pallade securing 174 marks. Mohini Anil Kukre securing 182 marks. Pratiksha Bangre securing 183 marks and mind well she is the topper in Gandhian thought securing 53 out of 60. Mohammad Furqan Securing 174 marks. Akash Kathul scoring 174 marks. Sudhanshu Dure securing 10th rank in OBC and 179 marks. Pranay Khedkar 179 marks securing 11th rank in the category. Vallavi Kothari securing 181 marks secured 43rd rank in Open.
scoring 182 marks, securing 35th rank in open category. Rishikesh Shahade, securing 182 marks, has 8th rank in category. Afreet Jaipuri scoring 182 marks and having 32nd rank in open category. Pratik Bangdiya, securing 25th rank in open, has 185 marks. Manish Rathod having 186 marks, securing the first rank in VJ category. Rashi Khandelwal, securing 190 marks and 10th rank in open. A big round of applause. And now, the topper, Harsh Chaudhary scoring 195 marks, having the 5th rank in open category. Regional Mathematics Olympiad, an exam conducted by INMO International Maths Council. These exams are nearly equivalent to the AIMS and IITs, and being qualified for it in 10th and 11th standard is just commendable. Such great achievement is achieved by our student Aditya Rao. So give a big round of applause for him. And again request his parents to come up on the dais. Another equivalent exam. A big round of applause. Another exam, Biology Olympiad. I request Prachiti Garge and her parents to please come up on the dais. She in 10th standard was selected for the Camp of Biology Olympiad, a very prestigious exam. Level of 11th and 12th standard portion she did in just 10th standard and was selected for the camp. And not only she was satisfied by this, again in 11th she appeared for it and she cracked the exam. A big round of applause for her. Now, it's the time for our great achievements, The super toppers. the PMT toppers. Simran Agrawal, a girl who used to get satisfied, Never used to get satisfied unless her doubts are solved, scored 190 marks in Maharashtra CET and she'll be studying at GMC Mumbai. She has also scored 182 marks in MGIMS and secured 35th rank in open category. She is also qualified for Biology Olympiad first level. The next super topper is Sudhanshu Dhule. टीचर्स का कहना है a naughty but sincere guy. दोस्त बोलते हैं छुपा रुस्तम, जिसके नोट्स एकदम टॉप क्लास. So calling Sudhanshu Dhule, who scored 190 marks in MSCT, will be studying at GMC Mumbai. Scored 179 marks in MGINS, bagging 10th rank in OBC. Qualified for Biology Olympiad first level. Now, the third super topper, Krishna Agrawal, a silent but a dedicated girl, a sincere one, secured 192 marks in MHCT. She is the only girl from my institute selected for KVPY second level fellowship and she will be studying at NIL Mumbai. AIMS,
the dream of every medical aspirant. It is one of the toughest exams in the country. वैसे ही CMC, Christian Medical College, known for its research in the medical field, is famous all over the world. But for these two stars of safe hands, it was just a cakewalk. Fortunately, Akola has first time seen a two-digit rank in AIMS. Calling upon Harsh Chaudhary and his parents. एक काम स्कूल का बंदा जिसने कभी मार्क्स की चिंता नहीं की, secured ARR 82 in AIMS, a CMC qualifier, scored 198 marks in MSCT, securing 8th position in Maharashtra. Story doesn't end here. He secured 5th position in MJIMS, scoring 195 marks, and will be studying at KEM Mumbai. so we are again seeing some very proud parents running up on the stage. But this is not the end. Eventually, we have a student who's mischievous, enthusiastic, but at the same time sincere and hardworking. Afri Jaipuri, we call up him and his parents. He has secured the AIR 96 in AIMS, a CMC qualifier, scored 198 marks in MHCD and secured 3rd rank in Maharashtra. Please note 3rd rank in Maharashtra. He will be studying at KEM Mumbai. These achievers really motivate us juniors to get the success. Thank you. IIT, Indian Institute of Technology, best finishing institute in India for latest technological research and advancement. Safe Hands has been sending many such students to IIT, and this year too, 22 of them are qualified to IIT, of which the super toppers are Aniket Gattani, a passionate, sincere student जिसने रात को 11 बजे तक लाइब्रेरी से निकलने का नाम नहीं लिया. He'll be packing his bags for IIT. we call upon him along with his parents on the stage. तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए. It's a great achievement. He has also secured a very good rank in BITSAP exam. That's actually what a children want from their parents, the pride in their eyes. The next super topper is Prathamesh Kulkarni, a boy from Amravati who had immense faith on Oak Sir and Oakman. Also made his way through IIT. I would request him and his parents to come up on the stage. Our next achiever, Darshak Mehta, a calm, sincere, hardworking, not positive, not negative kind of boy who is associated with Safe Hands since 9th standard. Let us give him a big hand. I request his parents to come up on the dais. Also, his Please, mother ma'am. is a part of Safe Hands. A big hand for him.
same time is very sincere. I would like to call him up on the dais. Along with his parents. Now, one of the most super topper, Ashish Manwar, a sincere and a hardworking boy, securing AIR rank 176 in the category. इतक्या मुलांना फेलिसिटेट केलं कारण त्यांनी खूप कष्ट करून काही अचीव केले. तर चला जाणून घेऊया त्यांच्या यशाचा मंत्र. कॉलिंग अपॉन धनंजय सहस्त्रबुद्धे टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स. He is the state topper in Maharashtra SSC board exams. Hello guys, respected all the guests and my friends. Today is a D-day for me because this is very wonderful opportunity for me to be here. And after all results, I was called in many places. I had a number of bouquets and sweets and blah 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 whatnot. But this is the most motivating occasion for me, sir. And honestly speaking, this felicitation is very important for me because it is not just a felicitation, it is the responsibility given to me to work hard for 2 years and give more good result to sir. Yes. Yeah. I am so grateful to all for this appreciation, but still I have to notify here that this is just a beginning, sir. And a small achievement for me. Many things are yet to be done, many mountains are yet to be climbed, and I know that for fulfilling all my dreams, I will have to work so hard by keeping my focus on my goal. This moment is perhaps the good moment of me, but the best is yet to come, and I assure you, sir, that is going to come after 2 years. And on this note, I won't give the chance of expressing my gratitude to all the people who stood behind me, helped me every time, and grabbed this success. I am thankful to my school teachers, my parents, respected officer, and all the faculties of STEPhands for cooperating me with all my moments. And thank you so much. Thank you. Now I would like to call upon Yashpal Pakal, another state topper in SSC exams, to share his experience. First of all, a warm good morning to everyone present here. And today is a great opportunity, but today what I believe is that this is not a felicitation ceremony. This is actually a inspiration ceremony. Because मागच्या वर्षी जेव्हा मी अशाच कार्यक्रमाला आलो होतो तेव्हा तिथे मागे बसून मी सगळं बघत होतो तेव्हा माझ्या डोक्यात एकदा विचार आला की एक दिवस कधीतरी मला इथे जाऊन भाषण द्यायचं आहे हे नक्की. तेव्हा आम्ही 9वी तिथे शिकलो 10वी तिथे शिकलो फक्त नावं ऐकायचो की सानाई दादाला हे मिळालं ते मिळालं ही एक्झाम क्लिअर केली यावर्षी सुद्धा आफ्रिद दादा त्यांनी हे केलं ते केलं. तर आता मी सुद्धा मेडिकल फील्डचा आहे इथेच 2 वर्ष शिकणार आहे त्यामुळे एक वेगळ्या प्रकारची इन्स्पिरेशन सगळ्यांकडून मिळायची मला. आणि तेव्हा ठरवलं होतं की 2 वर्षानंतर जेव्हा इथे फेलिसिटेशन होईल तेव्हा सगळ्यांना मी कळायलाच हवं की त्यांनी जे रेकॉर्ड बनवून ठेवलं
ते कोणीतरी तोडले आहे. आणि तीच अशाच प्रकारची इन्स्पिरेशन इथे प्रत्येकाला मिळते आणि अशा प्रकारची इन्स्पिरेशन नेहमी सगळ्यांना मिळत राहावी म्हणून I would like to thank the organizers and complete Safe Hands family for organizing this program and felicitating us. Thank you very much. The next one, I don't need to introduce him much. It's Afreed Jaipuri. Respected dignitaries on the dais, parents, and my dear friends, a very good morning to one and all. I am honored to be here in front of you all. Safe Hands has a major contribution in whatever I have achieved today. I want to thank the entire staff of Safe Hands who have guided and supported me, not only through these 2 years, but through the 4 years in which I have been a member of this Safe Hands family. It's a very proud moment for me, for my family, for my teachers, everyone, and my friends, everyone. For my juniors, I only want to emphasize on the point that follow the instructions given by your teachers. They have the experience of everything and they will always guide you and support you. Give special importance to fault books, memory maps. They are very important. They help us during the time of exams. Do ask difficulties. Don't leave anything until and unless you are cleared in it. Oak sir always emphasizes for asking difficulties. So follow his instructions. Last but not the least, I would like to thank my family and parents who have guided and supported me through my difficult times. Thank you. Thank you, Bhaiya. We'll be definitely following your instructions. Now calling upon Shantanu Mandhane to share his experience. Good morning, everyone. I have nothing to say much, but I am grateful to Oksha and Dole sir. And I would say that you must follow the instructions given by April, and they are very much useful. And thanks all. The next one I would like to call Aniket Ghattani. A warm morning to everyone. ये 2 साल का जो मेरा सफ़र था ये सबसे अच्छा भी बोल सकते हैं और इट वाज मतलब काफ़ी सारे डिफ़िकल्टीज भी थे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फील इज़ कि अपना डेली रूटीन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. जब तक तुम अपने डेली रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे 2 साल हमेशा सक्सेस मिलेगी. वैसे तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पर अपने ख़राब रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए और अच्छे रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए. एंड बस वही है, बाकी तो सब बाकी तो सब बढ़िया है. और फेलियर्स और सक्सेस के बारे में इन्होंने जो कहा, तो सक्सेस इज नॉट समथिंग विच यू अचीव. सक्सेस इज हाउ यू स्टार्ट व्हेन यू फॉल ऑफ. नाउ अपने बच्चों की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली पेरेंट्स का होता है. तो आइए जानते हैं कि पेरेंट्स को उनके बच्चों के सक्सेस पर क्या कहना है. आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन श्री राउत सर, हु इज द पेरेंट ऑफ आदित्य राउत. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय व्यक्ती,
या हॉलमध्ये बसलेले या शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक, सेफ हँडचे विद्यार्थी आणि पालक. सेफ हँड ही संस्था ओक सरांनी अतिशय मेहनतीने या शहरामध्ये उभी केलेली आहे. मी या शहरामध्ये गेल्या 30 वर्षापासून राहतो. गणितामध्ये आणि विज्ञानामध्ये आवड असणारे विद्यार्थी शोधण्यासाठी ओक सरांनी केलेले प्रयत्न मला माहिती आहे, कारण मी सुद्धा शिक्षण क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहे. मीही गणिताचा शिक्षक आहे. सर अकोला शहरातल्या अनेक शाळांमध्ये फिरून गणित आणि विज्ञानामध्ये आवड असणारे विद्यार्थी शोधत होते आणि त्या विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करून भविष्यात त्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी चांगलं यश मिळावं म्हणून प्रयत्न करत होते. आणि यामधूनच त्यांनी सेफ हँड ही संस्था उभी केली. आणि आज जेव्हा सरांचे विद्यार्थी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती चमकतात, तेव्हा नक्कीच यामागे किती प्रयत्न केले असतील हे आपल्याला लक्षात येतं. माझा मुलगा आदित्य गेल्या 3 वर्षापासून सरांकडे शिक्षण घेतो. 9व्या वर्गामध्ये तो जेव्हा प्रथम सरांकडे गेला, त्याच्यानंतर 4 महिन्यामध्येच त्यांनी आर्यन क्लिअर केली. आणि आज तो 11वीला असताना त्यांनी इंटरनॅशनल मॅथमॅटिक्स ऑलिम्पियाड ट्रेनिंग कॅम्प याच्याकरता त्याची निवड झाली, ज्यामध्ये भारतातून केवळ 32 विद्यार्थ्यांची निवड झाली होती. या सगळ्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा मुंबईला भाभा रिसर्च सेंटरमध्ये ट्रेनिंगसाठी 1 महिन्यासाठी बोलावलं, तेव्हा मी आदित्य पहिल्यांदाच आम्हाला सोडून, म्हणजे आईवडिलांना सोडून 1 महिन्यासाठी बाहेर राहिला, म्हणून 4 वेळा मुंबईला त्याला भेटायसाठी प्रत्येक आठवड्याला गेलो. तेव्हा तिथे आदित्यची ओळख आदित्य राऊत म्हणून नव्हती, तर अकोल्याच्या डॉक्टर नितीन ओक सरांचा विद्यार्थी म्हणून त्याला सर्वजण ओळखत. नितीन ओक सर या व्यक्तीची क्रेज सेफ हँडच्या विद्यार्थ्यांना आहे, पालकांना आहे, एवढंच आपल्याला माहिती आहे. परंतु यांची क्रेज भाभा रिसर्च सेंटरच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा आहे. तिथे अनेक पालक विद्यार्थी मला भेटले. त्यांनी ओक सरांविषयी विचारलं, तिथे राहायची व्यवस्था आहे का, तिथले क्लासेस कसे आहेत. म्हणजे त्यांच्याही डोक्यात सुद्धा मुंबईवरनं अकोल्याला ओक सरांकडे यायची इच्छा आहे. त्या गोष्टी करण्यासाठी किती मेहनत करावी लागते. ओक सर आणि त्यांची सर्व टीम यांना याचं श्रेय जाते. म्हणून ओक सरांबद्दल आपण पुन्हा एकदा सगळ्यांनी टाळ्या वाजवाव्या. आदित्यला 1 महिन्यामध्ये भारतातल्या टॉपचे मॅथमॅटिशियन शिकवायला होते. ते सुद्धा त्याला ओक सरांचा विद्यार्थी म्हणूनच ओळखत होते. आणि त्या 30 विद्यार्थ्यांपैकी पहिल्या 5 विद्यार्थ्यांमध्ये तो आहे. आणि पुढच्या वर्षी पुन्हा त्या कॅम्पला आला पाहिजे म्हणून त्यांनी त्याला आताच निमंत्रण दिलेलं आहे. आदित्य भविष्यात किती यश मिळवेल हे मला माहिती नाही, परंतु आज तो अभ्यास करत असताना त्याच्या ज्ञानाच्या कक्षा किती रुंदावल्या त्याची मला जाणीव आहे. आणि यामुळे तो किती यश मिळवेल किंवा नाही मिळवेल यापेक्षाही आज ओक सरांमुळे मी 100% समाधानी आहे. सेफ हँडचे प्रत्येक पालक सुद्धा समाधानी असेल. आणि एक दिवस ह्या आदित्यच्या सगळ्या पॉझिटिव्ह बाजू सांगत असताना एक गोष्ट आणखी सांगितली पाहिजे. 14 जानेवारीला आदित्य मुद्दाम ओक सरांकडे क्लासला गेला नाही. सरांनी त्या दिवशी क्लास ठेवला होता, तो गेला नाही. आणि मी त्याला जाऊ नको किंवा असं काही सांगितलं नाही. जात नाही म्हणाला, मी त्याच्यावर काही बोललो नाही. मलाही बघायचं होतं की याला ओक सर आता काय करणार आहे, आज गेला नाही. दुसऱ्या दिवशी आदित्य क्लासला गेला आणि 15 मिनिटात घरी परत आला. सरांनी त्याला हाकलून दिलं. मला त्या दिवशी खूप आनंद झाला की आपला मुलगा योग्य ठिकाणी शिक्षण घेतो आहे. कारण विद्यार्थी किती पुढे गेला, तो जर शिस्तीचं पालन करणार नाही तर तो यशस्वी होणार नाही.
3 वर्षापासून शिकत असला तरी मी आदित्यला जेव्हा बाल शिवाजी शाळेमध्ये टाकलं आणि एक पालक म्हणून ओक सर जेव्हा केव्हा पालक सभा आयोजित करायचे तेव्हा ओक सरांकडच्या मीटिंगमध्ये मी जायचो, कारण तिथे काही गेटवर चेकिंग नव्हतं की हे आपले पालक आहेत किंवा नाही, त्याच्यामुळे तिथे सहज जाता येत होतं. अशा अनेक सभा मी ओक सरांची परवानगी न घेता अटेंड केल्या आणि त्यांनी जे काही तिथे सांगितलं ते पहिल्या वर्गापासून मी आदित्यसाठी अंमलात आणलं आणि मला वाटते की आदित्यला जे यश मिळालं ते त्याच्यामुळेच मिळालं. त्याच्यामुळे आदित्य जीवनात जो काही मिळवेल त्याचं सर्व श्रेय ओक सरांना असेल. ओक सरांचं एक मी बघितलं की ते जेव्हा कोणतेही काम हातामध्ये घेतात तेव्हा त्यांची सर्व शक्ती पणाला लावतात आणि जितकं चांगलं करता येईल ते करण्याचा प्रयत्न करतात. मला वाटते ओक सरांचा हा गुण प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी घेतला तर कोणत्याही क्षेत्रात जाओ, कुठल्याही पोस्टवरती जाओ, तो निश्चित यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. एवढं बोलून थांबतो. धन्यवाद. We are extremely sorry for A small mistake. Prathamesh Gawande has been selected. Prithvi Gawande has been selected for IIT. He is one of the super topper. I would like to call him and his parents upon the stage. He is second from Akola. A big round of applause for them. And even we would like to call upon the parents of Ashish Manwar. He is one of the super toppers in IITs. Parents of Ashish Manwar. Okay, thank you. I think they are not. They are coming. Please a big round of applause for them. Now, I would like to call upon the parents of Dhananjay Shastrabuddhe to speak a few words. A few words we would like to call upon Dhananjay Shastrabuddhe's parents. आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित सर्व मान्यवर आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो आणि पालक मित्रमैत्रिणींनो, सर्वप्रथम मला इथे बोलण्याची संधी मिळाली त्याबद्दल धन्यवाद. काल जेव्हा ओक मॅडमचा मला फोन आला की उद्या कौतुक सोहळा आहे आणि तुम्हाला यायचं आहे, मी खूप खुश झाले. पण जेव्हा धनंजय घरी आला तेव्हा त्यांनी मला म्हटलं की आई तुला थोडं बोलावंही लागेल. तेव्हा मात्र मला एकदम काही सुचेनासं झालं, कारण की कुठलीही गोष्ट जेव्हा आपण प्रत्यक्षात त्याचं हे करतो, म्हणजे प्रेझेंट करतो, प्रत्यक्षात उतरवतो, तेव्हा ते फिलिंग काही वेगळं असतं. परंतु त्या गोष्टीचा जर पाठपुरावा करायचा असेल तर काहीच अशक्य नसतं. धनंजयच्या या यशामागे ओक सरांचा तर आहेच प्रश्नच नाही, सोबत त्यांच्या पूर्ण फॅकल्टीचा आणि शाळेचा सुद्धा भरपूर मोठा सहकार्य आहे. शाळेमध्ये सुद्धा फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत जवळपास 6 बिल्डिंग्स त्यांच्याकडून सोडवून घेतले आहेत आणि विद्याभवनमध्ये सुद्धा ओक सर, उदापूरकर सर,
पियुष सर किंवा चेतन सर, कुठलेही सर असो, यांना प्रत्येक वेळी धनंजयनी खूप प्रश्न विचारून भंडावून सोडलं, परंतु कोणीही कंटाळा न करता त्याच्या प्रश्नाला उत्तरं दिले. त्याबद्दल मी स्वतः सेफ हँडची आभारी आहे. आणि मित्रांनो, एकच सांगेल, सेफ हँडचा अर्थ आपण सगळेच समजतो, म्हणजे माहिती आहे आपल्याला. सेफ हँड म्हणजे सुरक्षित हात. म्हणून मी एकच म्हणेन की जर आपल्या मुलांचं, आपल्या पाल्यांचं उंच स्वप्न जर पूर्ण करायचं असेल, उदाहरणार्थ KEM मुंबई किंवा वेल्लोर, CMC वेल्लोर असेल, तर आपल्या पाल्यांचा हात सुरक्षित हातात द्या. धन्यवाद. Thank you, ma'am. Now I would like to call upon the parents of Afrik Jaipuri to speak a few words. Respected old sir, dignitaries on the dais, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, ऑलमोस्ट 1 मंथ हुआ है जब से बच्चों का रिजल्ट आया है और सच्ची में खुशी से हमारा वजन बढ़ गया है सर. इसका क्रेडिट डेफिनेटली टीचर्स और सेफ हैंड्स को जाता है. जो कुछ आफरीन ने भी अचीव किया, बोर्ड में बॉयज़ में टॉप रैंक, MSCT में स्टेट 3rd रैंक, CMC वेल्लोर, एम्स का रैंक, सचमुच सर मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद कहने के लिए. फिजिक्स का जैसा सब्जेक्ट जिससे लोग घबराते हैं, मैं भी मेरे कॉलेज डेज में फिजिक्स से ही डरती थी. उस सब्जेक्ट में बच्चों ने 49 और 50 मार्क्स लिए हैं, उसके लिए हमको जोरदार तालियां बजाना चाहिए उनके टीचर्स के लिए. रिजल्ट आने के बाद काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में आफरीद को फेलिसिटेशन के लिए इनवाइट किया गया. हर जगह उसको 2 शब्द बोलने के लिए कहा जाता है. पर पता नहीं आज वो बहुत ही नर्वस था. उसका स्पीच भी जो उसने बोला वो वॉज नॉट अप टू मार्क मेरे हिसाब से, और घर में भी थोड़ा सा नर्वस था. मैं उसको बोली अब तो बोल चुका है कई बार, इसमें क्या करना है. बोले आज ओक सर स्टेज पे रहने वाले हैं. पता नहीं क्या जादू है. 2 साल तो फेसबुक और मोबाइल से दूर थे. अब जैसे रिजल्ट आया है तब से फेसबुक और व्हाट्सएप में पूरी तरह से लगे हुए हैं. रोज़ उस पर फोटोज़ अपलोड होती है, डाउनलोड होती है. जिस दिन उसने फोटो डाला ओक सर के साथ कैरम खेलते हुए, दैट डे ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड. सर जिस दिन उसने आपके साथ कैरम खेलते हुए फोटो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डाला, उस दिन ही वॉज वेरी मच एक्साइटेड. मम्मी आज हमने ओक सर के साथ कैरम बोर्ड खेला है. ये सब कुछ क्षण है जिसको हम अभी इंजॉय कर रहे हैं. लास्ट 2 इयर्स में टीचर्स ने जो बच्चों का ध्यान रखा, जो बच्चों को गाइड किया, जो सेफ हैंड्स की टीम ने उनके साथ कदम से कदम मिला के थे, वो उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद और शुक्रिया देती हूँ. अ मीडियोकर टीचर टेल्स, गुड टीचर एक्सप्लेन्स, अ सुपीरियर टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स, बट एन एक्सेलेंट टीचर इंस्पायर्स हिज स्टूडेंट्स. And that is what Oak sir has done to all these students. A big thank you, sir. समृद्धि और सुशोभिता, शोभिता, please come here. I would like to have a big round of applause for these 2 girls. They have conducted the program so nicely, just like the Filmfare Award. Okay? Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. Next, we would like to call upon Kulkarni sir to speak a few words. आदरणीय व्यासपीठ, शिक्षक, शिक्षिका आणि समोर बसलेले पालक आणि विद्यार्थी, या ठिकाणी हा जो सेफ हँड आणि पेस अकोलाचा जो सोहळा आहे तो या ठिकाणी मी कौटुंबिक सोहळा या नात्याने व्यक्त करू इच्छितो.
थोडी माझी पार्श्वभूमी सांगायला काही या ठिकाणी मला हरकत नाही की मी प्रॉपर अमरावतीचा आहे आणि मुलाच्या शिक्षणासाठी अकोल्याला इथे शिफ्ट झालो आहे. आणि सर्वात पहिल्यांदा मी ओक सरांना भेटायला अकोल्याला आलो आणि त्यावेळेस त्यांच्याशी जी चर्चा झाली त्या चर्चेनुसार आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग पाहिल्यानंतर मला असं वाटायला लागलं की माझ्या मुलासाठी हा एक व्यासपीठ सेफ अँड आणि पेस अकोला जे व्यासपीठ आहे ते खूप योग्य राहील म्हणून मी त्यावेळी निर्णय घेतला. प्रवाहाच्या विरुद्ध चाललो मी. माझ्या गावातून मला खूप जणांनी म्हटलं की ह्या गोष्टी तुम्ही पूर्ण मी फॅमिली शिफ्ट झालो इथे एवढ्या एज्युकेशनसाठी आणि माझ्या घरच्यांनी आणि माझ्या पूर्ण सर्वांनी मला या ठिकाणी सपोर्ट केला आणि या ठिकाणी मला इथपर्यंत मी त्यावेळी आलो. तो माझा काळ जो होता तो एक्सपेरिमेंटलच होता. ओक सरांची पहिली मीटिंग 7 एप्रिलला झाली. 7 एप्रिलला 31 मार्चला आम्ही एंट्रन्स दिली आणि 7 एप्रिलला पहिले मीटिंग झाली. प्रथमेश कुलकर्णीच्या आधीची जी बॅच होती त्या दिवशी त्याचा मेन्सचा पेपर होता. बाकी NB5चा मेन्सचा पेपर होता आणि आमची पेरेंट मीटिंग होती. सरांनी मला 3 सूचना केलेल्या होत्या. पेरेंट मीटिंगमध्ये बिंग ॲज अ पेरेंट किंवा असं वागावं असं ते त्या अमूल्य सूचनाचं मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो. त्यांनी सांगितलं मुलाजवळ सायकल असावी, दुसरं सांगितलं मुलांना मोबाईल नसावा आणि तिसरं सांगितलं की तुमच्या घरी जे टीव्हीचं कनेक्शन आहे ते नसावं. आणि या अमूल्य गोष्टी मला त्यावेळी सांगितल्या गेल्या आणि मी स्ट्रिक्टली माझ्या घरी या 3 गोष्टी आम्ही फॉलो केल्या. मी त्या घरमालकाकडे राहायला आलो होतो. त्यांच्याकडे केबलचं कनेक्शन होतं. त्यांनी पुढच्या वर्षाचे पूर्ण पैसे भरले होते तरी पण आम्ही ते याचं कनेक्शन टीव्हीचं कनेक्शन केबल कनेक्शन कट करून टाकलं आणि जेणेकरून माझ्या मुलाला अभ्यासासाठी पूर्ण योग्य स्पेस मिळावी, योग्य वातावरण मिळावं. या दरम्यान मी बरेचशा वेळेस ओक सरांकडे गेलो. माझ्या छोट्या मोठ्या ज्या गरजा आहेत, छोट्या मोठ्या ज्या बाबी आहेत, एक अडचणी किंवा ज्या शंका असतात, खूप सुंदर संवाद साधून त्यांनी मला मार्गदर्शन दिलं. आणि पेरेंटला जो एक काय असतं की मुलांना सांभाळण्यासाठी जे फॉर्म्युलेस दिले असतात की फॉर्म्युलामध्ये जी कशा पद्धतीने पेरेंट्सनी मुलांसोबत हाताळावं त्या गोष्टीसुद्धा सांगितल्या गेल्या. बऱ्याचशा आठवणी आहे माझ्याकडे. वेळ कमी असल्यामुळे या सगळ्या गोष्टी सांगू शकत नाही. परंतु ज्या दिवशी माझा मुलगा RMO क्लिअर झाला, रिजनल मॅथमॅटिक्स ऑलिम्पियाड, मी सरांना फोन केला की मी प्रथमेश कुलकर्णीचे वडील बोलतोय आणि मुलाचा असा निकाल आला. सरांचे वाक्य मला आजही आठवतात. सरांनी म्हटलं मला तुम्हाला भेटायला खूप अभिमान वाटेल. त्या दिवशी मला खूप आनंद झाला. अकोल्याच्या वातावरणामुळे आम्ही अकोल्यामध्ये जे मुलं आहेत, जे सेफ अँड पेसचे मुलं आहेत, ते खूप हेल्दी कॉम्पिटिशनचे मुलं आहेत. म्हणजे त्यांच्यामध्ये जी व्यापकता आहे, त्याचं विचारांमध्ये खूप ब्रॉडनेस आहे. मी तर या विद्यार्थ्यांमध्ये खूप माझे सारे अगदी अनिकेत गट्टाणीपासून तर सिद्धेश खंडेलवालपासून तर खूप विद्यार्थ्यांचे माझे तोंडीराव पाठ आहे, हर चांडक, पृथ्वी गावंडे, अमरावतीचे आहेत ते सर्व, हिमांशू जोशी, हे सारे माझे अगदी फार क्लोज परिचित मुलं आहेत. शांतनु मानधने, एकेकाचे नावं घेता मला अजूनही खूप प्राऊड वाटतं की हा जो हेल्दी कॉम्पिटिशनचा जो ग्रुप आहे, सरांमुळे ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकल्या. कारण की ते वातावरण त्यांना दिलं गेलं, त्या गोष्टी समजवल्या गेल्या, ते प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी सांगितलं गेलं. बरेचदा मी पलाल सरांनाही आमचे ग्रीव्हन्सेस घेऊन जात होतो. ते पण त्यांनी पण आम्हाला खूप सहकार्य केलं. प्रथमेशचा कधी मेन्स आणि ॲडव्हान्समध्ये किंवा कुठल्याही टेस्टमध्ये जर पेपर खराब केला तर मग त्याला आम्ही स्पेशली सांगायचो की पलाल सरांना तू भेटायला जा. पलाल सर अगदी उत्स्फूर्तपणे त्याला साऱ्या गोष्टी समजून सांगत होते. असं खूप योगदान या ठिकाणी या इन्स्टिट्यूशनमध्ये मिळालं. आज मी या गोष्टी विसरू नाही शकत. आमच्या घरामध्ये जॉईंट फॅमिलीमध्ये माझी आई 83 एजची आहे. ती पण खूप सुखावली या माझ्या या निर्णयामुळे आणि प्रथमेशच्या रिझल्टमुळे. सेफ अँडमध्ये आम्ही नेहमी जायचो तर त्या ठिकाणी योगा क्लासेस सुद्धा व्हायचे. एक मुलांचं सायकोलॉजिकल आणि तब्येत नीट राहावं म्हणून नाईक मॅडमने सुद्धा या ठिकाणी खूप मोठ्या मुलांसाठी काउन्सिलिंग ठेवलं. काउन्सिलिंगसाठी